ईश्वर को उपस्थिति को जीवा निमंते सरल अंतकरणर आवश्यक। आज आमे कौन ईश्वर को ऊपर संपूर्ण निर्भर करुछु कि तांको पवित्र रक्त द्वारा धौत परिष्कृत होइछु कि जदि तांको रक्त रे धौत परिष्कृत हेउ तेबे आमे ईश्वर को उपस्थिति रे रहि परिबा। जीसुंको मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप अमरी चरण अलिभ आलोक देई जीवनर प्रतिपदे जीवनर प्रतिपदे बढ़ाए से सत्य पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशुंक मधुर नाम रे आपन को आज पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुअछि। मु विश्वास करे आपन निश्चित भावे भल अछंती ओ टीवी सम्मुख रे बसी आम कार्यक्रम देखुछंती। आउ एई कार्यक्रम आपन को आत्मिक जीवन रे वृद्धि पाइबारे सहाय्य करि आसुछि। आपन निश्चय आपन को जीवन रो अनुभूति आम को जणाइबे। आमे आपन को फोन कॉल रो अपेक्षा रे अछु। आपन को मध्यरु अनेक आम को फोन जोगे जोगाजोग करुछंती। मु सेमान को धन्यवाद दिए। जदि आपन ए पर्यंत आम को फोन जोगे जोगाजोग करि नाहंती आज ही आम सहित जोगाजोग करंतु। आमे आपन को फोन कॉल रो अपेक्षा रे अछु। आपन को फोन कॉल आम पई अति बहुमूल्य। प्रभु आपन को बहुल भावरे आशीर्वाद करंतु। आज अध्ययन रे गीत संहिता 12 रु 15 पर्यंत आमे आलोचना करिबा। ए समस्त गीत राजा दाऊदଙ୍କ द्वारा रचित। राजा दाऊद जेतेबेले ए गीत लेखुछंती तांको चतुर्दिगरे शत्रु माने अछंती। तांको विरुद्ध रे लोक माने उठिछंती। तेणु दाऊद बुझी पारि नथिले जे मनुष्य हृदयर दुष्टता केते बड़। वास्तवता हैला आमे जे जगत रे अछु ताहा मंद। एई मंद जगत द्वारा प्रभावित। मनुष्य केवल निज कथा चिंता करे, भोग विलास रे जीवन काटिबाकू चेष्टा करे। दाऊद एपरी परिस्थिति रे धार्मिक लोक पृथ्वी रु ह्रास हेबा अनुभव करुछंती। ईश्वर को निकट रे प्रार्थना करुछंती कारण मनुष्य ईश्वर ठारू दूर को चली जाइछि। एपरी परिस्थिति रे दाऊद साहाय्य निमंते ईश्वर को निकट रे क्रंदन करुछंती। ए गीत रे आमे लक्ष्य करू जे मंद समय रे दाऊद उत्तम चिंताधारा पोषण करुछंती जेपरी मनुष्य निजे सांत्वना पाइबो। दाऊद भाबुछन जे ईश्वर नीरव अछंती किछि करुनाहांती। किंतु आम समस्यार समय रे आमे ईश्वर को निकट को जाई परिबा। आम समस्या ओ दुख तांकू कहि परिबा। ईश्वर जे निश्चय दुष्टर विचार करिवे ओ दंड देवे ता माने जानू। आज कौन आमे ईश्वर को ऊपर निर्भर करुछु कि आमे हुए तो भयंकर परिस्थिति मध्य दे गति करि पारू किंतु आम ईश्वर आमको रक्षा करिबा पई समर्थ। आसंतु ए संपर्क रे अधिक आलोचना करिबा पूर्वरु एक भक्तिमूलक गीत सुनिबा। भाबु तु ही काली अछि फेरी बार पाई आसे निजा जीवन तो केबे सत होई सेई काली आसी बजे आज रूपने समय तो सारी जीव पाप भार बही फेरियारे पापिए भवे क्रूस दिए डाक नीरवे फेरियारे पापिए भवे क्रूस दिए डाक नीरवे देख आज
ବି ଶୁଭୁଛି ତୁ ଫେରିବୁ କେବେ ଦେଖ ଆଜି ବି ଶୁଭୁଛି ତୁ ଫେରିବୁ କେବେ ସୌରଭ କିଛି ତୋର ନାହିଁ ପାପ ଭାର ଯଦି ତୋର ଅପସରି ନାହିଁ ଲେଖିଦେଇ ଜୀବନରେ ତ୍ରାଣର ଗୀତିକା ସାଜିବାକୁ ତୋ ପ୍ରାଣରେ ଫୁଲର ପରିକା ଡାକୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏ ଭବେ ତୋତେ ସେଇ ଡାକ କି ଶୁଭେ ଡାକୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏ ଭବେ ତୋତେ ସେଇ ଡାକ କି ଶୁଭେ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତାର 12 ପର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 15 ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ତେବେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଦକୁ ନେଇ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଉପରେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା। ଗୀତ 12 ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ମହାକ୍ଲେଶର ଈଶ୍ୱର ବିହୀନତା ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା। ଏହି ଗୀତଟି ଭାବବାଣୀ ଆକାରରେ ଏହାର ଅନ୍ତିମ ତଥା ଶେଷ ସଫଳତା ସେହି ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟକୁ ଦର୍ଶାଏ, ଯାହାକି ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଈଶ୍ୱରପ୍ରିୟ ଓ ଈଶ୍ୱରପ୍ରିୟ ବିଜାତୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେହି ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହି 12 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ଅଂଶରେ ସେହି ସମୟର ଧର୍ମଚ୍ୟୁତି ଘଟିବାର ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିବାର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମଚ୍ୟୁତି ଘଟିବାକୁ ଅଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ 12 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, କାରଣ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଲୋପ ପାଉଅଛି। ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକର ହ୍ରାସ ହେଉଅଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଏଲିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ କହନ୍ତି, ମୁଁ ହିଁ କେବଳ ଜଣେ ମାତ୍ର ଅଛି। ମୁଁ ହିଁ କେବଳ ଜଣେ ମାତ୍ର ଅଛି ଯେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ସେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ଏହା ଘଟିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ ଈଶ୍ୱର ବିହୀନତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବେ। ଏହାପରେ 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀ ସଙ୍ଗେ ଅସାର କଥା କହନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାଟୁବାଦୀ ଓଷ୍ଠାଧରରେ ଓ ଦ୍ୱିଧାଚିତ୍ତରେ କଥା କହନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଦିନ ଯେତେବେଳେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ସତ୍ୟ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହା ହେଉଛି ଯେ ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ତାହାର ପଛରେ ଆଉ ଏକ କଥା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ତାହା 2 ପ୍ରକାରର କଥା ହେବ। ଏହାପରେ 3 ଓ 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଚାଟୁବାଦୀ ଓଷ୍ଠାଧର ସବୁ ଓ ଦର୍ପବାଦୀ ଜିହ୍ୱା ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବେ। ସେମାନେ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବଳ ହେବା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଓଷ୍ଠାଧର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିଜର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତା କିଏ? ଗୀତରଚକ ଏଠାରେ ଗର୍ବୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସେମାନେ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବଳ ହେବା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଓଷ୍ଠାଧର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିଜର। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାହା କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ତାହା କହିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବାର ବିଷୟକୁ ଦେଖୁଅଛୁ, ଯାହାକି ଏହିପରି ଗର୍ବ ଦ୍ୱାରା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଜିହୁଦା ସେହି ଆଗାମୀ ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବା ବିଷୟ ନେଇ ଏହିପରି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବଚସାକାରୀ, ଆପଣା ଆପଣା ଅବସ୍ଥାରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଓ ନିଜ ନିଜ କୁଅଭିଳାଷରେ ଚାଳିତ। ସେମାନଙ୍କ ମୁଖ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହେ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁ ଉପରେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 12 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଲୁଟିତ ହେବାରୁ, ଦିନହୀନ କାତରୋକ୍ତି କରିବାରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଏବେ ଉଠିବା। ସେମାନେ ଯାହା ପ୍ରତି ଫୁତ୍କାର କରନ୍ତି
ତାହାକୁ ଆମ୍ଭେ ନିରାପଦରେ ରଖିବା। ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବାର ବିଷୟ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ। ଆଜି ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିରାପଦରେ ବାସ କରାଇବା। ଏହାପରେ 12 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସବୁ ନିର୍ମଳ ବାକ୍ୟ, ତାହା ମୃତ୍ତିକାର ଉମ୍ହାଇରେ ପରୀକ୍ଷିତ 7 ଥର ପରିଷ୍କୃତ ରୂପାତୁଲ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଷ୍ଟ ଦର୍ପର କଥା କହେ ଓ ତୋଷାମୋଦର କଥା କହେ। ସେମାନେ ଯାହା ସବୁ କହନ୍ତି ଆପଣ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପବିତ୍ର ଓ ନିର୍ମଳ ବାକ୍ୟ। ସେହି କାରଣରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହା ସେହି ଦୁର୍ଗ ସ୍ୱରୂପ ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏହାପରେ 7 ଓ 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଦାକାଳ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଅଧମତା ଉଚ୍ଚୀକୃତ ହେବାବେଳେ ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହିପରି ଏକ ସମୟରେ ବସବାସ କରୁଅଛୁ ଓ ଏହା ସେହି ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭାବେ ଘଟିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯିଶାୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ତାହାଙ୍କ ପୁସ୍ତକର 66 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ଏହିପରି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କମ୍ପମାନ ହେଉଅଛ ଯେ ତୁମେମାନେ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭ୍ରାତୃଗଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଆମ୍ଭ ନାମ ସକାଶେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦୂର କରନ୍ତି, ସେମାନେ କହିଅଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେମନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଦେଖିପାରିବା, ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେଉନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ। ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ଛବି ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଣି ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଏ, ଯାହାକି ସେହି ଯୁଗାନ୍ତ ସମୟରେ ଜେରୁସାଲେମରେ ମନ୍ଦିର ଉପାସନାର ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଧରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି କହିଥିଲେ, ଯାହାକି ଲୁକ 22 ପର୍ବର 53 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ସମୟରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହାତ ବଢ଼ାଇଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ତୁମମାନଙ୍କର ସମୟ ଓ ଅନ୍ଧକାରର କର୍ତ୍ତାପଣ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଅଛୁ ଯେତେବେଳେ କି ଶତ୍ରୁର ହସ୍ତ ଅତି ସକ୍ରିୟ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ଘଟାଇବେ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଓ ଜୀବନରେ ତାହାଙ୍କର ମହତ୍ ଅଭିମତକୁ ସାଧନ ନ କରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଗୀତ ସଂହିତାର 13 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି 13 ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଦାଉଦଙ୍କର ସାଂଘାତିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଏପରିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଛି ଯେ ଗୀତ 9 ପର୍ବଠାରୁ 15 ପର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଆଗାମୀ ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟକୁ ଭାବବାଣୀ ଆକାରରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଅଛି ଓ ସେହି ଭଣ୍ଡଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି। ଏହା ଏକ ମହାପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ହେବ। ଦାଉଦ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏହି ଗୀତଟିକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହାର ଏକ ସମସାମୟିକ ଭାଷାନ୍ତର ରହିଅଛି ଓ ମଧ୍ୟ ଭାବବାଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭାଷାନ୍ତର ରହିଅଛି, ଯାହାକି ସେହି ଯୁଗାନ୍ତ ସମୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ଅପସାରିତ ହେବା ପରେ। ସମ୍ଭବତଃ ରାଜା ସାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଦାଉଦ ଏହି ଗୀତଟିକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସମ୍ଭବତଃ ସେ ସେହି ଅଦୁଲମ ଗୁମ୍ଫାରେ ନିଜକୁ ଲୁଚାଇ ଥାଇପାରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ପଲିଷ୍ଟିୟମାନେ ଦଳବଦ୍ଧ ହୋଇ ତାହାଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ସେ ନିଜକୁ ଅଧିକ ଦୟନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିଲେ। ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ତଥା ମାନସିକ ସଙ୍କଟମୟ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବା ସମୟରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକ ପକାଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ 13 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 2 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମନ୍ତେ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, କେତେ କାଳ? ତୁମେ କି ସଦାକାଳ ମୋତେ ପାଶୋରିବ? ତୁମେ କେତେକାଳ ମୋଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାଇବ? ମୁଁ ଦିନଯାକ ନିଜ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ କେତେକାଳ ମନେ ମନେ ପରାମର୍ଶ କରିବେ? କେତେକାଳ ମୋ ଶତ୍ରୁ ମୋ ଉପରେ ଉଚ୍ଚୀକୃତ ହେବ? ଦାଉଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଚାରୁଅଛନ୍ତି, ଏହିପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାହାଙ୍କୁ କେତେକାଳ ଗତି କରିବାକୁ ହେବ? ଦାଉଦ ଭାବୁଛନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକାକୀ ହୋଇଯାଇଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଦାଉଦ ଅତିଶୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ତାହାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଓ ବଳ। ଦେଖନ୍ତୁ 13 ପର୍ବର 3 ଓ 4 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ପରମେଶ୍ୱର, ବିବେଚନା କର ଓ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ମୋର ଚକ୍ଷୁ ସତେଜ କର, ନୋହିଲେ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ନିଦ୍ରାରେ ନିଦ୍ରାଗତ ହେବି। କେଜାଣି ମୋ ଶତ୍ରୁ କହିବ, ମୁଁ ତାହାକୁ ଜୟ କରିଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଘୁଞ୍ଚାଗଲେ ମୋର ବିପକ୍ଷଗଣ ଉଲ୍ଲାସ କରିବେ। ଦାଉଦ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଗୀତଟିକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭୟଙ୍କର ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏପରିକି ସେ ନିଦ୍ରା ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରୁଥିଲେ,
କାଳେ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆସି ତାହାଙ୍କୁ ବଧ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ତଥାପି ସେ ବିଶ୍ରାମ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଯେପରି ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଦ୍ରା ଦିଅନ୍ତି। ଶତ୍ରୁ ଯଦି ତାହାଙ୍କୁ ପାଇଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଉଲ୍ଲାସ କରିବ। ଶତ୍ରୁର ଉଲ୍ଲାସ କେବଳ ଦାଉଦଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁକରି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଯେପରି ଶତ୍ରୁ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଜୟଲାଭ ନ କରେ। ଏହିପରି ଦୁଃଖ ବିପଦ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଘନେଇ ଆସିବା ପରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି ଓ ଶେଷରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସା ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି। ଦାଉଦ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ଏହି ପ୍ରକାର ସଙ୍କଟମୟ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବେ ବୋଲି ଭାବିନଥିଲେ। ହଁ, ସେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ ସତ, ମାତ୍ର ସେ ଜାଣିଥିଲେ କେବଳ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ତାହାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ। ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାଉଦଙ୍କର ତାହାଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଦୂର ଦୃଢ଼ ନିର୍ଭରତା ଥିଲା। 13 ପର୍ବର 5 ଓ 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଦୟାରେ ଭରସା ରଖିଅଛି। ତୁମ୍ଭକୃତ ପରିତ୍ରାଣରେ ମୋର ଅନ୍ତଃକରଣ ଉଲ୍ଲାସ କରିବ। ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାନ କରିବି, କାରଣ ସେ ମୋର ପ୍ରଚୁର ମଙ୍ଗଳ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଦାଉଦଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଦାଉଦଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସା। ତେଣୁକରି ସେ ଏହିପରି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସାର ଗୀତ ଗାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯେ କି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଓ ଯେଉଁପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଓ ଯେଉଁଠାରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଉଚିତ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଉଲ୍ଲାସ କରିବା ଉଚିତ ଓ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହି ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ତାହାଙ୍କର ମହତ୍ ଇଚ୍ଛା ଓ ଅଭିମତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ ଓ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ହଁ, ମୁଁ ଜାଣେ ଏହା ଏତେ ସହଜ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ତାହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆଶା କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ସୁରକ୍ଷାର ବିଷୟକୁ, ତାହାଙ୍କର ସେହି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା। ତାହା ନହେଲେ ଆମମାନେ କେବେ ହେଲେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା। ତେବେ ଦାଉଦଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସେହି ଆଗାମୀ ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ କରାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆମେ 14 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯୁଗାନ୍ତ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚରଣ। ଏହି ଗୀତଟି ବିଶେଷତଃ ଗୀତ 12 ପର୍ବ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରେ। ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ, ଗୀତ 12 ପର୍ବରେ ଆମେ ଯୁଗାନ୍ତ ସମୟର ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ଦୁର୍ନୀତି, ଦୁଷ୍ଟତା ଓ ଅନୈତିକତାର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ବୋଧହୁଏ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଛବି ପ୍ରଦାନ କରେ, ମାତ୍ର ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ସେତେଦୂର ଭୟଙ୍କର ଆକାର ଧାରଣ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟରେ ଭୟଙ୍କର ଆକାର ଧାରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଯାହାକି ସେପରି କେବେ ହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିନାହିଁ। ତାଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ, ସେମାନେ ଏହି ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ମହାକ୍ଲେଶ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିନେବେ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3 ପର୍ବର 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବାକ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଅଛ, ଏହେତୁ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଉପରକୁ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କାଳ ଆସିବ, ସେଥିରୁ ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ। ତେଣୁ ଏହି ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଏହି ଜଗତ ପରିତ୍ୟାଗ କରିସାରିଥିବ। ଏହି ଗୀତଟି ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଯୁଗାନ୍ତ ସମୟର ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିଷୟକୁ ଭାବାଣୀ ଆକାରରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ। ବିଶପ୍ ହର୍ନ ଏହି ଗୀତଟିକୁ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ 3 ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ଜଗତର ଦୁର୍ନୀତି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁତା ଓ ତୃତୀୟରେ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେବେ 14 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 3 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଯୁଗାନ୍ତ ସମୟରେ ଜଗତର ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟ ନେଇ ଭାବାଣୀ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିବାର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମନ୍ତେ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ। ମୂଢ଼ ମନେ ମନେ କହିଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟ, ସେମାନେ ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି, ସୁକର୍ମକାରୀ କେହି ନାହିଁ। ବିବେଚକ ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀ କେହି ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତି ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ। ସେ ସମସ୍ତେ ବିପଥରେ ଯାଇଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକତ୍ର ଅଶୁଚି ହୋଇଅଛନ୍ତି,
ସୁକର୍ମକାରୀ କେହି ନାହିଁ, ନା ଜଣେ ହିଁ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଭ୍ରଷ୍ଟତା ଓ କଳୁଷିତ ଜୀବନ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ନାସ୍ତିକ ହୋଇଯାଏ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଈଶ୍ୱରବିହୀନ ଜୀବନଯାପନ କରେ ଓ ନାନା ପ୍ରକାର କଳୁଷିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ପାଉଲ ନୂତନ ନିୟମର ରୋମିଓ 3:12 ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି କହନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିପଥରେ ଯାଇଅଛନ୍ତି, ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଯେ ସତ୍କର୍ମ କରେ ଏପରି କେହି ନାହିଁ, ନା ଏପରି ଜଣେ ହେଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପାଉଲ ଏଠାରେ କେବଳ ନାସ୍ତିକମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହନ୍ତି। କାରଣ ଆମେମାନେ କୌଣସି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ସାଧନ କରିପାରୁନା। ମନୁଷ୍ୟ ପାପୀ, ମନୁଷ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଓ ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ପଦ ପ୍ରକାଶ କରିଦିଏ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି କରିବାରେ କେତେ ଦୂର ତଳକୁ ଖସିଯାଇପାରେ। ଏହାପରେ ଏହି 14 ପର୍ବର 4-6 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁତା ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି। ସେମାନେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଆନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଖା ଅଛି, ଅଧର୍ମାଚାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର କି କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ? ସେମାନେ ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆହାର ପରି ଗ୍ରାସ କରନ୍ତି ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଠାରେ ସେମାନେ ମହାଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଧାର୍ମିକ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦୁଃଖୀର ମନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ କରୁଅଛ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାର ଆଶ୍ରୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ଧନୀ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କିଛି ଲୋଭ ଦେଖାଇ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୋଷଣ କରେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ କରଭାରରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରାଏ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବକୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି ଓ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ 14 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ବିଷୟକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ଲେଖା ଅଛି, ଆହା, ସିଓନଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉ। ଏହା ସେହି ବିଜୟର ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ଯେତେବେଳେ କି ସେହି ସିଓନଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ନିମନ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ସେହିଦିନ ଯାକୁବ ଉଲ୍ଲାସ କରିବ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଆନନ୍ଦିତ ହେବ। ଏହା ସେହି ଯୁଗାନ୍ତ ସମୟର ବିଷୟକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଏ ଯେତେବେଳେ କି ଈଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଏହି ଜଗତରେ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି କରିଥିବା ତାହାଙ୍କର ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ ନିୟମକୁ ସଫଳ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ 15 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଯେଉଁମାନେ ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି, ଯାହାକି ଆମମାନେ ଏହି 15 ପର୍ବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ଏହା ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, 15 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ ଆବାସରେ କିଏ ପ୍ରବାସ କରିବ? ତୁମ ପବିତ୍ର ପର୍ବତରେ କିଏ ବାସ କରିବ? କେବଳ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ପର୍ବତ ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ସିଓନ ପର୍ବତ, ଯାହାକି ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ଅଛି। ସେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ କହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସେହି 1,000 ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଏହି ଜଗତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। 15 ପର୍ବର 2-4 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତଥା ଆଚରଣ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ କି ସେହି ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁ ଜନ ସରଳାଚରଣ ଓ ଧର୍ମକର୍ମ କରେ ଓ ଆପଣା ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସତ୍ୟ କହେ, ଯେ ଆପଣା ଜିହ୍ୱାରେ ଗ୍ଲାନି କରେ ନାହିଁ ଅବା ଆପଣା ମିତ୍ରର ଅନିଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିନ୍ଦା ପ୍ରକଟ କରେ ନାହିଁ, ଯାହାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ପାମର ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ହୁଏ, ମାତ୍ର ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମାଦର କରେ, ଯେ ଶପଥ କରି ଆପଣାର କ୍ଷତି ହେଲେ ହେଁ ତାହା ଅନ୍ୟଥା କରେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ କି ସେହି ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଲେଖା ଅଛି, ଯାହାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ପାମର ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମସାମୟିକ ଜଗତରେ ଆମେ ଏହାର ବିପରୀତ ଦେଖୁ। ପାମର ସମ୍ମାନିତ ହୁଏ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ହୁଏ। ମାତ୍ର ସେହି ଯୁଗାନ୍ତ ସମୟରେ ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ସେପରି ଘଟିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ଧାର୍ମିକତା ଓ ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ହେବ। ଏହାପରେ 15 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେ ସୁଧ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦିଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଞ୍ଚ ନିଏ ନାହିଁ, ଯେ ଏହି ସକଳ କର୍ମ କରେ, ସେ କେବେ ଘୁଞ୍ଚା ଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ
किए छिड़ा हेबाकु जाउअछि जोमानकर ईश्वरंठारे विश्वास अछि जहाँकि एक धार्मिकतार जीवन को उत्पन्न करिअछि। प्रिय बंधु, प्रभु यीशु ख्रीष्ट पुनर्बार এই जगत को आगमन करुअछन्ति। जगत रे से शांति राज्य प्रतिष्ठा करिया पाए ओ ताहांकर विश्वासी मानकु ग्रहण करिया पाए। जदि आपण ताहा विश्वास करन्ते ताहाले वर्तमान ठारू सेथि निमन्ते निजको प्रस्तुत करन्तु ओ से ख्रीष्टଙ୍କ ठारे विश्वास करी से धार्मिकतार पथरे अग्रसर होई आत्मा को फल धारण करन्तु ओ धार्मिकता साधन करन्तु। प्रभु प्रत्येकଙ୍କୁ तांकर आगमन निमन्ते प्रस्तुत जीवन यापन करिया पाए साहाय्य करन्तु। आशा करू आजिर कार्यक्रम आपनकु निश्चय भल लागिथिबो ओ आपण आत्मिक भावे उपकृत होइथिबे। आमे लक्ष्य कलु जे अध्ययन शेष रे दाऊद एक गुरुत्वपूर्ण प्रश्न करुछन्ति। तांको प्रश्न थिला, तुम्भ आवास रे किए प्रवास करिबो, तुम्भ पवित्र पर्वत रे किए वास करिबो। सदा प्रभुंको उपस्थिति मध्यकु समस्ते जाई परिबे नाही। एई जगतर ज्ञानी कि धनी कि सम्मानस्पद व्यक्ति जाई परिबो नाही। आमे आम चेष्टा रे ईश्वरंको आवास रे प्रवेश करि परिबा नाही। तांको उपस्थिति मध्य रे रहिबा निमंते आमे योग्य नहु। आमे एई क्षणस्थायी जगत रे अछु। आमको अनंत कालस्थायी ईश्वरंको उपस्थिति मध्यकु जिबाको हबो। सेथिपाई वास्तव रे किए योग्य ता आज चिंता करिबा आवश्यक। दाऊद सेथिर उत्तर देउछन्ति। से कहउछन्ति जो लोग सरलाचरण करे, धर्म कर्म करे ओ आपणा जीवारे ग्लानि करे नाही, से ईश्वर को उपस्थिति को जीवा निमंते सरल अंतकरणर आवश्यक। आज आमे ईश्वर को उपरे संपूर्ण निर्भर करूछु कि तांक निकटरे आमे निजको धौत परिष्कृत करिछु कि जदि करू तेबे आमे ईश्वर को उपस्थिति मध्यरे रही परिबा। आज तो आम समय शेष हेलानी। परवर्ती कार्यक्रम रे पुणी आपन सहित साक्षात हबो, किंतु विदाय नवा पूर्वरु आसंतु प्रार्थना करिबा। दयालु प्रेममय प्रभु, आमी तुमर धन्यवाद करूछु। तुमे जे दयावान कृपामय अनुग्रहकारी ईश्वर प्रभु, तुमे आमान को अनुग्रह करी ए जगत रे जीवित मान मध्य नाम स्थान देइछ। ए मंद जगत रे प्रभु अनेक प्रकार समस्या रही, किंतु प्रभु तुम्हें जे आमान को उद्धारकारी ईश्वर प्रभु तुम ऊपर निर्भर रखिबा पाई तुम्हें आमान को सहायता कर। तुमरी शक्ति सामर्थ्य बल तुम्हें आमान को दियो। आमे जेपरि प्रभु तुम ठारे संपूर्ण भरोसा स्थापन करिबु से अनुग्रह तुम्हें दान कर। आम श्रोता बंधु मान को तुम्हें आशीर्वाद कर। प्रत्येक को तुम अनुग्रह छाया तले आवरी रख। तुम्हें प्रार्थना शुणिल धन्यवाद दे यही प्रार्थना आमान को निमंते प्राण देइथिबा प्रिय जीशुंक नाम रे मागिलु, आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपण मान को आशीर्वाद करंतु। गत प्रश्नर उत्तरटी होछि डी ईश्वर। आजिर प्रश्नटी होछि पवित्र सियोन पर्वत केउ देश रे अवस्थित? ए पलेस्टिया, बी इस्राएल, सी मिस्र, डी गजा। এই প্রশ্নর উত্তর আসন্তা কালি সন্ধ্যা 6টা মধ্যে অপশন এ, বি, সি, ডি মধ্যরু সঠিক উত্তর বাছি আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকনা সহিত 9777221415 ফোন নম্বরে SMS কিংবা WhatsApp দ্বারা জଣାইବାକୁ অনুরোধ। जदि आपको आम कार्यक्रम भल लगुच तेबे 0444908126 रे मिस्ड कॉल दे विजय होई परिबे। गत सप्ताह विजय दर्शक बंधु हेले भुवनेश्वर निशामणि और परिवार।